Часто нас называют рупанугами. The word anuga means follower. Слово ануга означает последователь. So we're also Prabhupada nugas. Мы также являемся Прабхупада-нугами. But Prabhupada himself used this name Rupanugas. Но сам Прабхупада использовал это название рупануги. Followers of Rupa Goswami. Последователи Рупы Госвами. Prabhupada writes in the preface В предисловии Прабхупад пишет. to this book, Nectar of Instruction. Предисловие к этой книге, к Нектару наставлений. You have it in Russian? На русском есть эта книга. The Krishna consciousness movement is conducted under the supervision of Rupa Goswami. Движение сознания Кришны совершается под руководством Шрилы Рупы Госвами. So this Hare Krishna movement is being conducted under the supervision of Rupa Goswami. И это движение сознания Кришны развивается под руководством Шрилы Рупы Госвами. And this small book contains 11 verses. В этой небольшой маленькой книге 11 стихов. And verse 8 is the essence of all instruction. И стих 8 является сутью всех наставлений. Слово «сара» происходит от слова «сара». And sa means the essential ingredient of something. «Сара» означает основной ингредиент чего-то, чего-либо. Or it means the essence. Или означает суть. Like, what is the essence of milk? Что является сутью молока? Ги, крем, лав. Cream. Сливки. The essence. Это суть молока. So, what is the essence of viniki? А в чем суть вареника? In the feeling. The inside. То, что внутри него. So, the word is kalam nayad akilam upadesa. Upadesa means siksha, instructions. Упадеша означает наставление, шикша. So the essence of all instructions И суть всех наставлений is this verse, это вот этот стих, which is который переводится как the essence of all advice. суть всех наставлений One should utilize one's full time, сводится к тому, что необходимо использовать все свое время 24 hours a day, 24 часа в день, in doing what? делая что? Nicely chanting Внимательно повторяя and remembering и памятуя Chiratadi, Чаритади, the Lord's divine name, божественные имена Господа, His spiritual form, Его духовную форму, His quality, Его качество, and His eternal pastime, Его вечные игры. thereby gradually engaging И таким образом постепенно занимая the mind and the tongue. Ум и язык. In this way, one should reside in Vrindavan. Таким образом необходимо жить во Вриндаване. So the word is Tistam Braja, И используются слова Тиштам Брадже, not reside in Zaporozhye, а не жить в Запорожье Dnepro, или в Днепропетровске, Kiev, и but reside in Braj. жить во Врадже. And serve Krishna in Vrindavan И служить Кришне во Вриндаване under the guidance of devotees. под руководством преданных. What devotees? Каких преданных? The eternal associates of Krishna. Вечных спутников Кришны. Who are they? Кто они? The eternal associates of Krishna in Vrindavan. Вечные спутники Кришны во Вриндаване. Cowboy boys. Cowhead boys, Мальчики-пастушки, Mother Yashoda, Rohini, мама Яшода, Рахина, Ambika, Purnamasi, Пурнамаси, Nanda Maharaj, Vishnu, Kirtida. And then last one, и последнее
gopis, Radharani, Lalita, Радарани, Лалита, Vishaka, Champakalata, Chitradevi, Rangadevi, Sudevi, Tangavi, Jenduleka, Danishta, Vindhya. So many. Shamala, Bhadra, Padma, Sabya. очень много. So, in this way one should reside in Vrindavan, Rupa Goswami says. И Рупа Госвами говорит, что таким образом необходимо жить во Вриндаване. Serve Krishna under the guidance Служить Кришне под руководством, of the devotees there. под руководством тех преданных, которые уже живут там. One should follow in the footsteps of the Lord's beloved devotees. Необходимо следовать по стопам возлюбленных преданных Господа. This means Braja Bhaktas. Это означает Враджа Бхакты. Follow in the footsteps of a devotee in Vrindavan. Следовать по стопам преданных во Вриндаване, Who are deeply attached to his devotional service. которые очень сильно привязаны к преданному служению Ему. The word is anuragi. Просто слово «нураги». Rag, devotees who are on the level of rag. Просто слово «преданный», которое находится на уровне раги. Rag is a stage of love of God. Рага – это стадия любви к Богу. That is cannot be achieved in the material world. Ее невозможно достичь в материальном мире. It's too intense. Она слишком возвышена, слишком сильна. When you become extremely advanced, you go to the stage of nishta. Когда вы становитесь очень продвинуты, вы поднимаетесь до стадии ништхи. This means you're steady in your bhakti. Означает, что вы уже стабильны в своем бхакти. You're not deviating. И вы уже не отклоняетесь. Every day you're following principles, Каждый день вы соблюдаете все принципы, chanting, повторяете мантру. and then you make more advancement, you come to the stage of ruchi, И когда поднимаетесь до стадии ручи, вы совершаете еще больший прогресс. which means you have some real taste, Для этого нужен уже настоящий вкус, more than in the stage of nishta. больше, чем на стадии ништхи. And in the stage of nishta, one is relying on taste, but also intelligence. На уровне ништхи преданный полагается как на свой вкус, так же и на свой разум. But on the stage of ruchi, it's less intelligence and it's more taste. На стадии ручи уже меньшую роль играет разум и большую роль играет вкус. Like in the morning, you have flu, Например, утром у вас грипп you have headache, или болит голова, it's dark, it's in the winter. зима, темно. Now you have to chant your rounds, some of them at least, Вам нужно повторить свои круги, по крайней мере, Early in the morning. рано утром. but you don't feel like it. Но вам этого не хочется. You feel ill, Вы чувствуете себя больным, you have a sore throat, болит горло. but you know you have to do it. Но вы знаете, что вам надо это Now сделать. that's called intelligence. И вот это называется разум. And you do it, И вы делаете это. but you don't really feel like it. Но особо к этому у вас нет желания. And then once you start, you feel a bit better, Ну, когда вы начинаете делать это, вы чувствуете себя немного лучше. but still your nose is running Но все равно сопли текут, and headache. болит голова. So this is by intelligence. Мы заставляем себя с помощью разума. Another name in Bhagavad Gita for Bhakti Yoga is Buddhi Yoga. Еще одно из названий Бхагавад-гиты Бхакти-йоги – это Будхи-йога, Yoga of the intelligence. йога разума. So Krishna gives us that intelligence, И Кришна дает нам разум. and we have to act on that intelligence. И мы должны использовать его, действовать, и используя его. This is like stage of niche. Это стадия ништхи. And even we may have material desire, У нас могут даже еще быть материальные or may желания. be attracted to one woman Мы можем привлекаться к женщине or one man, или мужчине. or you may have some anger У нас может проявляться еще гнев or pride или гордость, or envy. зависть. And you may experience it in your mind. Мы можем ощущать это еще у себя в уме. But then you, with your intelligence, you preach to yourself. Но с помощью разума мы проповедуем себе. And you go, just a minute, no. И говорим, секундочку, This is the mode of nature. это просто гуна природы. Mode of ignorance, mode of passion. Гуна невежества, гуна страсти. You know.
I will not give in to this lust or this anger. Я не буду поддаваться этому вожделению или гневу. So you're using your intelligence. Поэтому мы используем свой разум. And Krishna is giving you that intelligence also. И также нам Кришна дает этот разум. And you also have some taste Также у вас к этому еще есть какой-то вкус. for spiritual life. Вкус духовной жизни. But it's not as developed as in ruchi. Но он еще не настолько развит, как на уровне ручи. Then after some years of practice, Затем, спустя какие-то годы практики, 10, 20, 30, 40 years maybe, через 10, 20, 30 или 40 лет, you might come a little bit to ruchi, вы можете уже подняться на уровень ручи, where you still obviously rely on your intelligence. где вы по-прежнему полагаетесь на свой разум, But the main impetus for doing something or not doing it is not the intelligence. однако главным импульсом к тому, чтобы делать что-то или не делать, является уже не разум. The impetus becomes the taste. Побуждением является вкус. You really begin to enjoy it. Вы по-настоящему начинаете наслаждаться, испытывать вкус. And the taste for hearing and chanting and remembering increases. И вкус к слушанию, пометованию, воспеванию он усиливается. And as it increases, your ruchi increases. И по мере того, как он усиливается, усиливается и ручи. And then gradually ruchi turns into ashakti. Постепенно ручи переходит в асакти, where you become extremely attached когда вы уже очень сильно привязываетесь to hearing, chanting and remembering Krishna's pastimes. к слушанию, пометованию, прославлению игр Кришны. In our Shakti, you become attached to particular pastimes. На уровне асакти мы привязываемся уже к определенным играм. Like the cowherd boys. Например, к играм мальчиков-пастушков. Or Mother Yashoda. Или Мама Ишоды. Or the gopis. Или гопи. In Ruchi, it's more general attachment. На уровне ручи наша привязанность еще более такая общая. You'll hear about Prahlad and Vaikuntha. Можем слушать о Прохладе, о Вайкунтхе. And you like it. Нам это нравится. And you hear about Dhruva Maharaj in the forest. You like that. Нам также может нравиться слушать о Dhruva Махараджи, как он совершал аскезы в лесу. And then you read Ramayana. Можно почитать Рамайну. And you enjoy it. Нам это нравится тоже. And you like all of Krishna's pastimes. Нам нравятся все игры Кришны. You like to hear about the cowherd boys. Нам нравится слушать о мальчиках-пастушках. But then you also like to hear about Mother Yashoda. Нам также нравится слушать о Маме Ишоде. And sometimes you even hear about the gopis. Иногда мы слушаем о гопе. In a pure way. Чистым образом. Without mixing it with mundane material emotions. Не смешивая это с мирскими материальными эмоциями. But in a Shakti it becomes more specific. Но на уровне асакти уже проявляется некоторая специфика. And you become extremely attached to particular И вы уже pastimes. привязываетесь к конкретным определенным играм, A particular form of the Lord. к определенной форме Господа. Like Mother Yashoda is very attached to baby Krishna. Мама Ишода очень привязана к малышу Кришны And that is Kumara. в возрасте Каумара. Whereas the cowherd boys are very attached to Krishna between 5 and 10 years old. А мальчики-пастушки, они привязаны к Кришне в возрасте между 5 и 10 годами. And that's Puganda. Это Пауганда. Whereas the gopis are very attached to Krishna when he's Kishore. Когда гопи, они привязаны к Кришне в возрасте Кишора, Between 10 and 16. от 10 до 16 лет. So your Istadev, your worshipful Lord, И ваш Иштадев, ваш Господь, которому вы поклоняетесь, whether it's Ramchandra, Lord Narayan or Krishna, может это быть Рамачандра, Господь Нараяна или Кришна, is determined by your Sthayi Bhav, your relationship with Krishna. все это определяется вашей стаей бхава, вашими отношениями с Кришной. And this all starts to manifest on a Shakti. И все это начинает проявляться на уровне асакти. And then further advancement, or maybe next life, И затем мы совершаем дальнейший духовный прогресс, или может быть даже в следующей жизни. Shuddha-sattva descends. К нам приходит, нисходит Шуда-саттва. It's called Visuddha-sattva or Suddha-sattva. Ее называют либо Вишуда-саттва, либо просто Шуда-саттва.
And it's comprised of Ladini Shakti and Samvit. Она состоит из Ладини Шакти и Самвит. Pure knowledge of Krishna. Чистого знания о Кришне, And his leela and о pastime. его лиле, его играх, And unlimited bliss. и также безграничного блаженства. Now, already we have some happiness in Krishna consciousness. Мы уже и так имеем какое-то счастье, блаженство в сознании Кришны. Otherwise you wouldn't be sitting here today. Иначе вы бы здесь не собрались сегодня, не сидели, не слушали. When I was driving here, I saw so many people coming back from the Dnepr River. Когда я ехал сюда, я видел множество людей, которые возвращались с реки Днепра. So why people go to the river? Why they go on the boats fishing? Почему люди ходят на реку? Почему они ездят на лодках или ловят рыбу? I saw 3 cyclists. Я видел They go cycling. 3 велосипедистов, которые ездили на велосипеде. They had all camping gear on their backs. У них за спиной были разные рюкзаки, разное оборудование. Why they do this? Почему они это делают? Some taste. Потому что у них есть к этому вкус какой-то. Some taste. Why do people fly all the way from England to South Africa to see football match? Ради чего люди из самой Англии летят в Южную Африку? Чтобы посмотреть футбольный матч. Some taste. У них есть вкус. It's mundane. И это мирской вкус. It's material. Материальный. Has a beginning, has an end. Но у него есть начало и есть конец. Now in spiritual life we also have vkus. В духовной жизни у нас также есть вкус. If you didn't have taste, you wouldn't even be able to follow the principles. Если бы у вас не было никакого вкуса, то вы не смогли даже следовать 4 регулирующим принципам. You know, no drinking, Например, не пить алкоголь, no meat eating. не есть мясо. You wouldn't even be able to chant at all if you didn't have some taste. Если бы у вас не было совсем никакого вкуса, вы не смогли бы вообще повторять Святое Имя. So even in beginning stage there is some taste. Поэтому даже в самой начальной стадии есть какой-то вкус. Even on the Shraddha stage there is some taste. Даже на уровне Шрадхи есть вкус. But that taste becomes stronger in sadhusanga. Но на уровне садхусанги этот вкус становится посильнее. And the association of other devotees, that taste becomes more concentrated. В общении с другими преданными этот вкус становится более сконцентрированным. And then on the next stage, bhajana kriya becomes even stronger. Затем на следующей стадии баджана крия становится еще более сильным. And you're willing to take a vow. Вы уже готовы взять на себя обеты. Beginning stage of bhajana kriya is initiation. Начальная стадия баджана крия – это инициация. So you make an official vow. И вы официально берете на себя обеты. To the guru. Вы обещаете гуру, To the Vaishnava. вайшнавам. I'm going to chant every day. Я буду повторять каждый день. Follow the principles. Буду следовать принципам. So your taste has gone more higher. И ваш вкус уже увеличивается. And then the stage of anartha-nivritti. Затем наступает стадия анарха-ниврити. Taste is still there. И по-прежнему есть вкус. And as you clean your heart of the anarthas И когда вы очищаете свое сердце от анарх and the apparats, и аппарат, the kus becomes even stronger. вкус становится еще более сильным. The enthusiasm to engage in devotional service У нас появляется энтузиазм заниматься преданным служением. becomes stronger, И он также усиливается, more intense. становится более сильным. To begin with, you just chant 1-2 rounds, Вначале мы повторяли круг или 2, and then your mind wanders off. и ум начинал блуждать. And then you practice and you can chant 10 or 12 rounds. Мы практиковали и начали повторять 10-12 кругов. And then suddenly you're doing 16 rounds. И вдруг вы уже повторяете 16 кругов. So then you come to stage of nishta, И вы поднимаетесь до уровня стадии нишки, where you're much steadier in your bhakti. где вы гораздо более стабильны в своем бхакти. And then I said before, then beyond nishta is ruchi, И как я уже говорил, выше нишки находится ручи, where the taste becomes even stronger. где вкус становится еще более сильным. And then ashakti, ruchi is attachment, and ashakti is deep attachment. Ручи – это привязанность, и асакти – это очень глубокая привязанность. Yeah.
So then our Shakti becomes even stronger. Поэтому на уровне асакти он становится еще более сильным. Then Sudasattva comes. Затем приходит Шудасаттва. And that's given by Lord Krishna or Lord Nityananda. Ее нам дает либо Господь Кришна, либо Господь Нитянанда. Is given by Advaita, или Адвайта, by your Guru, или ваш Гуру. if Guru is self-realized, если Гуру осознавшаяся душа, like Prabhupada, такая как Прабхупада, Bhaktisiddhanta, Бхактисиддханта. it can be given by Brinda Devi, Ее могут вам дать Бринда Деви, Lalita Vishaka, Лалита Вишака, Rupa, Рупа. be given by Purnamasi or Radharani. Ее могут вам дать Пурнамаси или Радхарани. These are all personalities. Все они являются личностями. And they can bestow this Sudasattva on you. И они могут дать вам Шудасаттву. And when it descends, this is first step of love of God. И когда она не сходит на вас, то это первая ступень любви к Богу. And then you become intoxicated with love for Krishna. И вы буквально опьяняетесь любовью к Кришне. All you can do is think of Krishna 24 hours a day. Единственное, что вы можете делать, это только думать о Кришне 24 часа в день. Even your dreams are of Krishna. Даже в ваших снах вы видите Кришну. And ordinary people will see you as someone who's mad. Обычные люди будут смотреть на вас со стороны и думать, что вы сошли с ума. Already they think we're mad. Они и так уже думают, что мы сумасшедшие. When they see us dancing in the streets. Когда видят, как мы танцуем на улицах. When they hear, oh, you don't take a vodka. Слышат, они не пьют водку. You don't eat the meat. Не едят мясо. And they say, how do you live? Они говорят, вообще, как вы живете? So, stage of Bhav is beginning stage of love of God. Стадия Бхава – это начальная стадия любви к Богу. But still, you must go higher. Все равно нужно подняться выше. And generally, that means you have to leave your body. Обычно это означает, что нужно оставить это тело, Your material body. материальное тело, And take birth in Krishna's pastime. и родиться в играх Кришны. Then you come to the prema. Тогда можно подняться до уровня према. So when the Bhav becomes mature, it becomes prema. Когда Бхава достигает своей зрелости, она становится премой. But this material body can't hold prema. Однако материальное тело не в состоянии выдержать прему. So in the spiritual world or in Krishna's pastimes, И это может быть и в духовном мире, или в играх Кришны. you're on the stage of prema, Вы можете быть на стадии премы, which means love of Krishna. что означает любовь к Кришне. And there's three types of prema. И есть три типа премы. Prauta prema, Праута према, Manda prema, Манда према Madhya и prema. Мадья. Then this becomes more advanced. И это также еще продвигается лучше. Remember I used the word sa or essence? Помните, я говорил слово сар или суть. So the essence of prema is sneha. И сутью премы является снеха. This is even a deeper type of love for Krishna, Это еще более сильная любовь к Кришне, which is not seen in the material world. которую вообще не видишь в материальном It's мире. only seen in the spiritual world. Ее можно видеть только в духовном мире. So there's different types of sneha. Есть разные виды снехи. There's uttama sneha, madhyam sneha, and kanishta sneha. Есть уттама снеха, мадхьям снеха, каништа снеха. And then there's madhu sneha, and there's prita sneha. Есть мадху снеха, грихита снеха. So the essence of sneha goes even higher to man. И снеха, она развивается и проявляется, в своем наивысшем проявлении является мана. This is like loving anger. Это такой любовный гнев. Prabhupada called it counter love. Или Прабхупада назвал это как противоположность любви. And it only exists in the spiritual И world, он существует только в духовном мире. not in the material world. И в материальном его нет. So there's different types of man. И есть разного вида маны. Udatta man, lalita man. Есть удата ман, лалита ман. Then the man becomes even stronger and goes to pranaya. Затем ман усиливается, и сутью является праная. Yeah. And then pranaya goes even deeper into what is called rag. Затем праная развивается и проявляется как рага. Yeah. And there's nilima rag, raktika rag. So this word here, tistambraja taranu ragi. И вот слово тишнам раджет анурагами. Live in Vrindavan.
жить во Вриндаване and follow in the footsteps и следовать по стопам of a devotee who is on rug. преданного, который находится на уровне раги. So you see how high that is. Теперь вы видите, насколько это возвышенный уровень. So the devotees on the stage of rug is only cowherd boys. И преданные на уровне раги могут быть только мальчики-пастушки, мама Ешода или молодые гопи. And you can even go higher than rug. И можно подняться даже выше, чем рага. Rupa Goswami is saying we follow such devotees. И Рупа Госвами говорит, что мы следуем по стопам таких преданных. One should follow in the footsteps of the Lord's beloved devotees. Нужно следовать по стопам возлюбленных преданных Господа, Who are deeply attached. которые очень сильно привязаны. Deeply attached is rug. И сильная привязанность это означает рага, Doesn't exist in the material world. которая не существует в материальном мире. Except when Krishna appears every day of Lord Brahma. Кроме того, когда Кришна является раз в день Брамы. So 5,000 years ago he appeared. И Кришна был здесь 5000 лет назад. And he brought his associates. С ним пришли его спутники. And then Vrindavan manifested. Проявился Вриндаван. So Prabhupada writes, Rupa Goswami advises Tistam Braja. Шрила Прабхупада пишет, что Рупа Госвами советует нам Тиштам Брадже. One should live in Vrindavan. Необходимо жить во Вриндаване. Vrindavan is supposed to be 84 crosses in area. Вриндаван является 84 крора в своей площади. One cross equals 2 square miles. Один кросс равен 2 квадратным милям. So 168 square miles. 168 квадратных миль. When one makes Vrindavan his residence, когда человек поселяется во Вриндаване, he should take shelter of an advanced devotee. Там он должен принять прибежище у возвышенного преданного. So living in Vrindavan doesn't necessarily mean you have to go there with your body. И жить во Вриндаване совсем не означает, что вы туда должны поехать в своем теле. It means within your mind. Означает в своем уме. You're always thinking of Vrindavan. Всегда надо думать о Вриндаване. You may be living in Zaporozhye. Вы можете жить в Запорожье. But in your mind you're living in Vrindavan. Но в своем уме вы живете во Вриндаване. Sometimes pilgrims from Ukraine they go to Vrindavan. Иногда паломники из Украины приезжают во Вриндаван. And I see they visit Govardhan Hill and Radhakund. Я вижу, как они приходят на холм Говардхан, на Радхакунду. And they leave their children behind. И они оставляют своих детей. Like young child living in Kiev. Маленький ребенок остается в Киеве. Or their daughter in Zaporozhye. They leave behind because they couldn't take. Или дочь они оставляют в Запорожье, не берут с собой. So they're at Radhakund. И они на Радхакунде. They're thinking, how's my daughter? How's my daughter? И там они думают, как там моя дочь, как моя дочь. Zaporozhye. Запорожье. And even phoning on cell phone. И звонят по мобильному. There was one South African devotee. Один преданный из Южной Африки. 3 times a day had to phone home. 3 раза в день он звонил домой. To see how his wife was. Узнать, как там его жена. And his 2 children. И 2 детей. So there he is in Vrindavan. И вот он внешне в теле во Вриндаване. Его тело было во Вриндаване. But his mind is where? Но ум его был где? So Tistam Braja means within the mind. Поэтому Тиштам Браджа означает в своем уме. Prabhupada was giving a talk in New York. Прабхупада давал лекцию в Нью-Йорке. And he said, I am sitting in the most famous city in the world. Я сижу, он сказал, в самом известном городе всего мира. But my heart is hankering after Vrindavan. Но мое сердце стремится во Вриндаван. You see? Видите? He's sitting in New York giving a talk. Он сидит в Нью-Йорке, дает лекцию. But his heart Но его сердце is in Vrindavan. в Вриндаване. So Tistam Braja, living in Vrindavan, is a state of consciousness. Поэтому Тиштам Браджа или жить во Вриндаване это состояние сознания. First of all, it means Vrindavan mood. Прежде всего означает иметь вриндаванское настроение. Vrindavan mood also means Mayapur mood. А также это означает настроение Майяпура. Or rather, Navadvipa. Или скорее Навадвипа. Mayapur is just one of the 9 islands in Navadvipa. Майяпур это один из 9 островов Навадвипа. Vrindavan mood also includes
Puri. Также веданское настроение включает в себя пури. So these three places are identical. И три этих места идентичны. So one follows in the footsteps of the great devotees living in these places. Поэтому необходимо следовать по стопам великих преданных, которые живут в этих трех местах. Prabhupada writes, the Hare Krishna movement is especially meant for training the mind. Прабхупада пишет, что движение сознания Кришны в особенности предназначено для того, чтобы обучать контролю над умом. To be always engaged in Krishna's service. Чтобы научить ему тому, как постоянно быть занятым в сознании Кришны. The mind contains ум содержит hundreds and thousands сотни тысяч впечатлений. Not only of this life, не только из этой жизни, but also of other lives. Также из других. Like I gave the example of this camera. Как вот я привел пример этой камеры. It's recording impressions. Она записывает разные впечатления, какие-то отпечатки. It's recording sound. Она записывает звук and movement. И движение. This camera is not recording smell. Эта камера не записывает запах. You can't smell the incense. Потом не сможете услышать звук запах благовоний. There's 5 senses. Есть 5 чувств. So this camera is not recording smell. И камера это не записывает запах. It's not recording taste. Не записывает вкус. Да? Камера не ощущает вкус. Вкус вареника, манго и еще что-то. And it's not recording touch. И она не записывает чувство прикосновения. But the other two it's recording. Но два записывают. In other words, movement. Звук, движение. And sound. И звук. You stupid camera. Ты глупая камера. Ugly camera. It records these two things. Она записывает только две эти вещи. And the mind is the same. То же самое с умом. The mind is recording impressions. Ум записывает разные впечатления. From when you left your womb. С того момента, когда вы вышли из лона мамы. Different smells. Разные запахи. Different experiences. Разные впечатления. The mind contains. Все это содержится в уме. And then it sometimes mixes them together. И все там смешивается. And you get funny dreams. И нам снятся такие странные сны. Prabhupada gave the example. You see a piece of gold. Прабхупада приводил пример. Мы видим кусок золота. And then you see a mountain. Затем видим гору. Mount Everest. Гору Эверест. And then in your mind you think or you dream of a golden mountain. Затем во сне нам снится золотая гора. Like one impression I have. Вот у меня есть одно впечатление. Is diesel fuel. When diesel truck goes, it smells. Вот этот запах дизеля, когда заводится грузовик. Now, when I smell diesel fuel, когда я слышу запах дизеля, I think of distributing books in London. Я вспоминаю расписание книг в Лондоне. On Oxford Street. На улице Оксфорда. Because so much pollution. Там очень много было загрязнения. I'd wear the socks. Я носил носки. And then I'd come back and take a bath. Затем я приходил назад и купался. And underneath the sock, the skin is clean, and above is all grimy. И вот та кожа, которая была в носках, она чистая, а та, которая была выше, без носков, она вся черная. That's from pollution. Это из-за загрязнения. So whenever I smell the diesel fuel, и когда я слышу запах дизеля, my mind thinks of book distribution. Мой ум думает о распространении книг. So the same with all of us. То же самое со всеми нами. Sometimes this can become dangerous. Иногда это может быть опасно. You know, as a child, you may have been abused. Может быть, кто-то обидел вас или оскорбил, когда вы были еще ребенком. Someone may have screamed at you. Кто-то, может быть, накричал на вас. Or you may have cut yourself badly in blood. Или вы сильно порезались до крови. Then later on, when you're older and you see the blood, затем позже, когда вы уже выросли, вы видите кровь. you panic. Вы впадаете в панику. It reminds you when you were young.
Это напоминает вам о том, что было, когда вы были маленьким. So the mind can be very dangerous. Поэтому ум может быть очень опасным. These impressions in the mind, Prabhupada writes, Прабхупада пишет, что эти впечатления, которые есть в нашем уме, they come in contact with one another они соприкасаются друг с другом and produce contradictory pictures. И рождают противоречивые картинки. I mean, pictures and conceptions that don't make any sense. Какие-то картинки или впечатления, которые вообще никак не логичны. Like a golden mountain. Например, Золотая гора. In this way, the mind's function Таким образом, деятельность ума can become dangerous for the conditioned soul. может нести с собой опасность для обусловленной души. So we know how dangerous is the mind. И мы знаем, насколько ум может быть опасен. Sometimes the mind causes depression. Иногда ум приводит нас к депрессии. We become depressed. Мы впадаем в депрессию. And what do? И что мы делаем? You think of suicide. Мы думаем о самоубийстве. Funnily enough, Russia has the highest suicide rate in the world. Интересно, что в России самый высокий уровень самоубийства в мире. Not Ukraine so much. Но не так сильно в Украине. Russia's 3 times more than Ukraine. А в России 3 раза больше, чем в Украине. Suicide rate. Уровень самоубийства. Over 1 million people every year kill themselves. Более миллиона человек каждый год убивают себя. It's 2,700 every day. 2700 каждый день. Suicide rate is higher than the murder rate. Уровень самоубийства выше, чем уровень убийства. Throughout the world, there's more suicides than murder. По всему миру больше совершается самоубийств, чем таких насильственных убийств. And murder is also, it's the mind. И убийство, насильственное убийство, это тоже ум. I hate this person. Я ненавижу его. That's a personal murder, you know. Это какое-то такое личное настроение. Or I want what that person has, their money. Или я хочу забрать деньги того человека. But suicide particularly is very nasty. Однако самоубийство очень неприятная вещь. And it's the mind becoming depressed. Просто из-за того, что ум попадает в депрессию. And we can expect in the Kali Yuga this to increase. И мы можем ожидать, что в Кали-югу это будет только увеличиваться. Kali Yuga is a very depressive time. Кали-юга является очень таким временем депрессии. It's like Ukraine in the winter. Как Украина зимой. Not so nice. Не очень-то хорошо. I mean, Ukraine in the summer is much nicer. А Украина летом гораздо приятнее. But even then it gets too hot. Даже и летом все равно слишком жарко. Everyone's fanning themselves. Все себя чем-то омахивают. It's either too hot or too cold. Либо слишком жарко, либо слишком холодно. Very rarely is it just right. Очень немного дней, когда вот как раз все как надо. So in the Bhagavad Gita, Prabhupada quotes this verse. В Бхагавад-гите Шрила Прабхупада цитирует стих. Yam yam vapi smaram bhavam tejanti hanti kalevaram tam tam avanti kauntaya sadata bhava bhavataha. Whatever state of being one remembers. О чем бы не помнил человек, when he quits his body, that state he will attain without fail. В момент оставления своего тела, то этого состояния он достигнет без всякого сомнения. So if you're thinking of Vrindavan at the time of death, Если в момент смерти вы думаете о Вриндаване, that state you attain. этого вы и получите. But if you're thinking of Zaporozhye, Если вы думаете о Запорожье or Moscow, или Москве, my beloved Moscow, моя любимая Москва, you can take birth in Moscow. вы можете родиться в Москве. And not necessarily as a human being. И совсем не обязательно, что в человеческом теле. You could be a cockroach. Можете родиться тараканом. You could be one rat living in the sewer. Или какой-нибудь крысой, которая живет в канале. You could be a bat living in the underground railway station. Или летучей мышью, которая живет в тоннелях метро. So if one can think of Krishna at the time of death, Если человек сможет думать о Кришне в момент смерти, he's transferred to the spiritual world. то тогда он перенесется в духовный мир. This process of transmigration is very subtle. Процесс трансмиграции очень тонок. Therefore, Rupa Goswami advises Поэтому Рупа Госвами советует нам, that one train their mind, что нужно обучить свой ум, that they will be unable to remember anything other than
чтобы он был не в состоянии помнить ничто другое, кроме Кришны. Yeah. So this is text number 8. Это 8-й текст. Very important verse. Очень важный стих. Шрилы Прабхупады ки Шишимитай Гаурари ки Го Примананди. Any questions? Вопросы, пожалуйста. Махарадж, я хотел спросить, Махарадж перечислял разные уровни премы, следующие после премы: снеха, праная, мана. И мне интересно узнать, в духовном мире эти стадии любви развиваются спонтанно или там нужно прикладывать какое-то усилие, вера? Махарадж перечислял разные уровни, которые идут выше премы, и просто в духовном мире они развиваются сами собой, или нужно прилагать какие-то усилия для их развития. You were saying about those levels above which are above prem, like pranayama and snana, and all those stages in the spiritual world, they are developing automatically, or we need to make an effort so that to develop while being in the spiritual world? Both. Ну и то, и другое. Both. We have to want it. Мы должны хотеть этого. But also it comes by mercy. Но также это приходит по милости. So both. И то, и другое. I mean, the residents of Vrindavan, like the gopis, Например, жители Вриндавана, гопи, they're not sitting around doing nothing они не сидят и ничего не делают, не сидят без дела. and just waiting for Mahabhav to come from above. И ждут, пока к ним сверху придет Махабхава. They're intently involved in serving Radha and Krishna in different ways. Они служат Радхе и Кришне разными способами, прилагают все свои усилия, Like making flower garlands, делают цветочные гирлянды, cooking for Krishna, готовят для Кришны, making chandan, делают чандан, organizing their meetings, организуют разные встречи, dressing Radha and Krishna, одевают Радху и Кришну, bathing them. омывают их. There are 16 activities of the Sakhis. Есть 16 видов деятельности, которые совершают сакхи. Taking messages, Они приносят послания etc. и так далее. And we're practicing down here. А практикуем мы здесь вот. Although we're a long way from that high destination, Хотя мы довольно далеко от этого возвышенного уровня, we also cook for Lord Chaitanya Nityananda. мы также готовим для Господа Чайтаньи и Нитьянанды. We also make flower garlands. Мы также делаем цветочные гирлянды. We also dress the deity. Мы также одеваем божеств. We also bathe the deity. Также омываем божеств. We also offer prayers to the Lord. Также мы возносим молитвы Господу. So in the material world, this Hare Krishna movement is like a practicing school. И в материальном мире движение сознания Кришны это как такой уровень практики. We're practicing for the real thing. Мы практикуем, чтобы достичь настоящего. Therefore, one example of what we're doing, Vaidhi Sadhana Bhakti, Поэтому один пример того, что мы делаем уровня Вайди Садхана Бхакти, is you have a mango это то, что у вас есть манго, that is not ripe. который еще не созрел. In Sanskrit it's called kacha. На санскрите называется кача. It's not ripe. You can't eat it. Оно еще не зрелое, вы не можете его есть. And you have it. Но оно у вас есть. So this is your sadhana bhakti. Это ваша садхана бхакти. Whether it's Vaidhi sadhana bhakti or Raganuga sadhana bhakti, it's sadhana bhakti. Это может быть либо Вайди Садхана Бхакти, либо Рагануга Садхана Бхакти. Bhakti in practice. Это бхакти на уровне This is практики. your mango. Это вот ваш зеленый манго. But if you're patient, Но если вы терпеливы, utsanishtaya daya, you're patient, если вы терпеливы, that mango becomes ripe, тогда это манго становится зрелым. which means you begin to taste the prema. Что означает, что вы начинаете ощущать вкус премы. But you have to be patient Но нужно быть терпеливым and confident that the mango will
mature. Нужно быть убежденным, что манга созреет, And not give up the process of Krishna consciousness. и не оставлять процесс сознания Кришны. And our biggest enemy И наш самый большой враг is apparats. – это аппаратхи. Avoid them at all costs. Нужно избегать их всеми силами. So we're just practicing, Мы практикуем, like children practice at school. как дети практикуются в школе. Then they go to work. Затем идут на работу. Like a young little boy, he practices with his little plastic toy, Как маленький мальчик практикуется со своей пластиковой игрушкой, plastic jeep. пластиковым джипом. When he's older, he gets the real jeep. Когда он взрослеет, он покупает настоящий джип. Little girl practices with a doll, Маленькая девочка практикуется с куклой, Barbie. с Барби. And then older, she has her own baby. Затем позже у нее появляется свой ребенок. So we're in this Krishna consciousness movement, И мы в обществе сознания Кришны. practice of sadhana bhakti. Мы практикуем садхана бхакти. We're practicing То есть это наша практика. for the real thing, Практикуем настоящие вещи, which is the spiritual world. то есть, которые есть в духовном мире. And there are many teachers who will help us И есть множество учителей, которые будут помогать нам, and guide you in your practice. будут вести нас в нашей практике. And that's Diksha Guru, Siksha Guru, Param Guru, Дикша гуру, Парам гуру, Шикша гуру, Senior Vaishnava. старшие вайшнавы. They're like teachers and they help you. Они наши учителя и помогают нам. And then in school you have a textbook. А затем в школе у нас есть учебники. So we have our textbooks. И у нас также есть учебники. The Bhagavad Gita and the Bhagavatam. Бхагавад-гита, Бхагаватам. Anything else? Есть еще какие-то вопросы? Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, что делать для того, чтобы независимо ни от каких ситуаций, обстоятельств, всегда испытывать любовь ко всем живым? Что делать для того, чтобы в любых обстоятельствах и всегда испытывать любовь ко всему живому? What we need to do in order to be able in any circumstances always to feel love towards all living entities? Well, this means compassion. Ну, это означает сострадание. Compassion means you cannot tolerate seeing the distress of others. Сострадание означает, что вы не можете спокойно смотреть на то, как страдают другие. It means you are very concerned Значит, что вас заботит about other living entities, состояние других живых существ, human beings, animals. людей, животных. So Prabhupada quoted Srila Bhaktisiddhanta Шрила Прабхупада цитировал Шрилу Бхактисиддханту in Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, читание Чаритамрити Мадхья Лилы, chapter 15, глава 15, when they are glorifying Vasudeva Dutt. когда прославляли Васудеву Датту. And Vasudeva Dutt wanted to take all the jivas, their karma on his head. Васудева Датта хотел взять карму всех джив, всех живых существ Вселенной на себя, на свою голову. He prayed, let me take all the karma of all the jivas Он молился о том, чтобы взять карму всех джив in the Brahmanda, в Браманде, not Zaporozhye, не только в Запорожье Ukraine, или Украине, not just the earth, не только на Земле, whole universe. во всей Вселенной. Let me take that karma. Он хотел взять всю карму. Let me suffer on behalf of them. Пусть я буду за них страдать. And Lord Chaitanya, when he heard this statement from Vasudeva Dutt, И Господь Чайтанья, когда он услышал это утверждение, высказывание Васудевы Датты, Lord Chaitanya started to weep. Господь Чайтанья начал плакать. And Srila Bhaktisiddhanta in the commentary on this verse И Шрила Бхактисиддханта в комментарии к этому стиху says that Vasudeva Dutt он сказал, что Васудева Датта and Haridas Thakur и Харидас Такур are millions of times more advanced than Jesus Christ. миллион раз более продвинуты, чем Иисус Христос. And Vasudeva Dutt is universal love. И Васудева Датта является проявлением вселенской любви. Use that word, universal love. Он использовал это слово «вселенская любовь».
So if we want to become like that, we pray to Vasudeva И если мы хотим стать такими же, то надо молиться Васудева Датту. and read that section in the CC И прочитать этот раздел читания Чаритамриты. and memorize it И выучить его. and pray to Vasudeva. И молиться Васудева Датте. You can pray, do pranam prayers to Vasudeva. Можно предлагать поклоны и пранам мантру Васудева Датте. Some of his compassion can come to you. Тогда часть его сострадания перейдет к вам. We pray the 1,000,000th part of his compassion that he has in his heart Мы можем молиться о том, чтобы 1/1,000,000 часть того сострадания, которое есть в его сердце, can come to our heart. могла прийти в наше сердце. Anything else? Где перечислены уровни с начала? Да. Где перечислены уровни бхакти и как идти по ним и не сбиваться с них? Where is all those stages are described, like you mentioned, self-songing, all these levels you mentioned, where are they described and how to go on these stages, on the steps without falling down and maybe how we should act go up. The stage of Shraddha, Sadhu Sangha, Стадии Шрадхи, Саду Санги, Bhajana Kriya, Natana Vritti, Ruchi Shakti. ну и все остальные Ваджана Крия, Надхани Рити, Нишки, Бхавы, Према. Clearly written in Madhurya Kanda. Все это очень четко описано в Мадхурья Кадамини. Do we have that in Russian? Есть эта книга на русском языке? And it's small book, Маленькая книжечка, not like this. небольшая. Мадхурья Кадамини. Now, to go to the higher stages, И чтобы подняться на более высокие стадии, is praying to Mahabharata. вот, с уровня Према до Махабхавы, First you read a Bhakti Rasamrita Sindhu, вначале нужно прочитать Бхакти Расамрита Синдху, Nectar Devotion. Нектар преданности, Then you can read Ujjvala Nayamani, затем надо прочитать Уджвала Ниламани and you can read the last 10 chapters of Jayavadana. и прочитать последние 10 глав Джайавадхармы. Anything else? Еще? Дают ли гарантии соблюдения садхана бхакти, просто достижения приема? Дает ли гарантию соблюдения садхана бхакти, достижения прайоджана? Is it guaranteed if you follow sadhana bhakti then you will achieve prayojana? I think so, yes. Я думаю, да. But when you achieve it, Но когда вы этого достигнете, that's something else. это уже другой момент. Once you've started, Если вы хотя бы хоть как-то начали, text 5:3, 4. текст 3, комментарий. Devotional service is so pure and perfect. Преданное служение столько чисто и совершенно. In other words, sadhana bhakti, Другими словами, садхана бхакти, devotional service, преданное служение, so pure, настолько чисто, so perfect. настолько совершенно. Once having begun, Однажды начали его, one is forcibly dragged то преданный насильственно притягивается to ultimate success, к высшему успеху, which is prema. что является премой. Now, how long it's going to take you, Но однако, сколько у вас на это уйдет времени, it's up to you. это уже от вас зависит. Whether it's going to take one lifetime, Или может быть и одна жизнь, or two, или две, or three, или 3, or 100. или 100. Depends on how serious you are. Зависит от того, насколько вы серьезны. But once having started, Но если вы уже начали, I would say it's guaranteed. я бы сказал, что это уже гарантировано.
That's what Prabhupada is basically saying. Это вот то, что здесь говорит Шрила Прабхупада. He's saying you forcibly dragged. Он говорит, что вас насильственно будут притягивать. Well, that means even if you don't want it, Означает, даже если вы этого не будете хотеть, Krishna is still going to drag you. Кришна все равно будет тянуть вас. So it's been very nice visiting Zaporozhye. Мне очень понравилось быть здесь, в Запорожье. I'd like to I think it was a very historical occasion, the installation of Shishina Tagore. Это достаточно значимое историческое событие жизни Запорожского храма, установления божеств. Encourage you to continue, go deeper into your bhakti. Я вдохновляю вас погружаться глубже в ваше бхакти. Try to chant Shuddhanam. Пытайтесь повторять Шудданаму. If you chant Shuddhanam, all success, everything will be contained. Если вы будете повторять Шудданаму, то вы получите все, достигнете всего успеха.